ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ 5 ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਇਹਦੇ 3 ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੌਜ਼ਮ ਜੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੁਰਮ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫਦਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਮੌਜ਼ਮ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਮੀਆਂ ਜ਼ਬੈਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਫਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, मकान नो तुसी हथ नहीं लगाना। और मेरा बेटा कहता है कि भाई आपके साथ तो हमारा मसला ही कोई नहीं। आगे से कातल मियाँ ज़बैर जो मनशियात फरोश है वो कहता है कि मसला अभी बना लेते हैं, ठीक है, अभी बना लेते हैं। हम हैरानगी की हालत में वहाँ पर खड़े हैं तो ये अंदर जाता है, जाके पिस्टल निकाल कर सीधा मेरे बेटे को, मेरे ऊपर फायर करता है। फायर मेरे ऊपर करता है, लेकिन मेरा बेटा मौके को देखते हुए फौरन मेरे आगे आ जाता है। ठीक है। ये अल्लाह की कुदरत कह ले या मेरी कोई बदनसीबी कह ले कि वो फायर मुझे कोई नहीं लगता, लेकिन सारे फायर मेरे बेटा अपने जिस्म पर जीता है। ठीक है। मेरे बेटे को जब फायर लगते हैं तो मेरे बेटे के मुंह से कोई चीख पकार या हाय या होए ऐसा नहीं आता। वो सिर्फ मेरी तरफ देखता है और कहता है मेरे सीने पे हाथ रख के कि मेरे बाबा को कुछ हुआ तो नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा बेटा खून में लथपथ होकर नीचे गिर जाता है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम इसका, इसका मसला क्या है। मतलब कि ये कफियत ऐसी मेरे ऊपर सख्ता सा तारी हो गया कि कहीं दहशत गर्द तो नहीं है ये। ठीक है। मेरा तो यहाँ पर कोई झगड़ा भी नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, मेरा इनके साथ तल्लक भी नहीं है, सलाम भी नहीं है, मैंने तो ये चेहरा भी जिंदगी में पहली बार देखा है, ये मेरा क्या साथ हो गया। मैं अपने बेटे को खून में लथपथ उठाकर मोटरसाइकिल पर मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल शिफ्ट करता हूँ, जबकि मैं फैसलाबाद सिटी शहर में ये वाकया हो, मकसूदाबाद में, ठीक है। समनाबाद मकसूदाबाद में ये वाकया होता है। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? मौजम भाई, इस गल दा ते मैनू पता ही नहीं कि उन्हें प्लान किया, जबकि मैं उन्हें जानता ही नहीं, मेरा तल्लक वास्ता ही कोई नहीं। एक फ्रैश जगह, न्यू जगह है मेरे वास्ते, उहदे मैनू इर्द गिर्द हमसाए आमने सामने आंदा नाम तक दा ही नहीं पता। जस्ट मैनू अजे 15-20 दिन महीना पहले मैं प्रॉपर्टी लई है तो मैं फस्ट टाइम आसी उस प्रॉपर्टी के उपर मैं अपनी प्रॉपर्टी नू फॉलो करना आया कि पंप लगा है, घर का कोई मसला मसाइल ना हो यार, एक दफा जाके देख लीए। मैं सिर्फ उन्होंने देखने वास्ते आया तो इस मनशियात फरोश ने मेरे बेटे की जान ले ली। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? मौजम भाई, मुलजम गिरफ्तार किस तरह आया है तो बड़ा लंबा, ये मेरे सब तो पहले दानियल मेरा बेटा 26 साल का, 5 माह की मेरी ओदी बेटी है, ठीक है। 1 साल पहले ओदी शादी हुई है, कल की डेट 26 जनवरी ओदी सेराबंदी सी कल, ठीक है। ते मेरे बेटे का अज वलीमा सी। मेरा बेटे नूं हक मारिया इस बंदे ने, फरार हो जाता है। फरार होने तो बाद ये नौजवान जिहड़ा मियाँ ज़बैर है अपने मनशियात फरोशां दे ग्रोह दे नाल जाके मिल जाता है,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਣਾ ਟਾਹਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਮੁxtਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। 2 ਮਾਹ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੇਇੰਤਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਨਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਕੀ ਹਾਲ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੁਣ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਚੜਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭੱਜ ਸਕਦਾ? ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੇਮ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ CDU ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਹੀ ਲਿਆ? ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਹਦੇ 3 ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਬ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡ ਸੀ ਮੇਨ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਥਾਣਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਥਾਣਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦੇ SHO ਤਾਲਿਸ਼ ਅਬਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। भाईजान बहुत चंगी कार्रवाई की, बहुत ही अच्छा है कि चलो इंसाफ तो मिलेगा उस बाप ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜੀ ਇਹ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿਨ 12:15 ਤੇ ਸਾਨੂੰ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਫਦਰ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾਨਿਆਲ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। DSP ਸਾਹਿਬ, SP ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਟੋਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਰੂਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ CDR ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਜਿਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਵਕੂਏ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਇਜ਼ ਕਿਲਿੰਗ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ तमाम ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ RPO ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸੁਹੇਲ ਅਖਤਰ ਸੁਕੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, CPO ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਿਲਾਲ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ, SP ਇਕਬਾਲ ਟੋਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ, तमाम ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ तमाम ਬ੍ਰੌਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਤਲ? ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ?
ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਦ ਤਮਾਮ ਹਕਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਫਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ?